गीत रचक कहती पृथ्वी परिवर्तित हेले हैं पर्वतगण विचलित हेले हैं मु भयभीत हेबी नहीं कारण आम पथ प्रदर्शक आम रक्षक प्रभु अटंती से संपूर्ण प्रभुंक उपरे दृढ़ विश्वास करथिले। आज कौन आम मानकर से विश्वास अछि कि आमी कौन प्रभुंक उपरे संपूर्ण निर्भर करूछु कि जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिपई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथबा नंबर रे आमान को जणाइबे। आमे आपन को पई प्रार्थना करूछु। आपन को प्रार्थना अनुरोध आमान को जणाई परिबे। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे ए दिन मानकर जोगाजोग करूछंती, मु सेमान को धन्यवाद दिए। जदि आपण ए पर्यंत फोन करि नाहंती आज ही फोन करंतु ओ मिस कॉल दियंतु। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आमे ए दिन मानकर गीत संहिता उपरे अध्ययन करूछु। आज अध्ययन रे आमे गीत संहिता 45, 46, 47 और 48 प्रति दृष्टि देवा। आमे ई समस्त गीत अध्ययन कला बेले एक कथा उपलब्धि करू जे परमेश्वर समस्त सृष्टिर ईश्वर अटंती। से समस्तंक राजा अटंती। से सर्वशक्तिमान ईश्वर अटंती। से आश्चर्य सर्वज्ञ और महान परमेश्वर अटंती। तांको परी केही नाहंती। तांको प्रशंसा तांको गौरव करिबा समय मने पड़े जे ईश्वर मते प्रेम करंती। से मो सहित अछंती। से मोर ओ मु तांकर अटे। जो माने तांको ठारे भरोसा स्थापन करंती सेमान को निज निकट को स्वर्ग को नेबा निमंते प्रस्तुत करंती। जीवन हुए तो कोलाहलपूर्ण, मन विचलित होई पारे, हृदय हुए तो भय कंपी उठी पारे, किंतु गोटे विषय आमान को शांत सुस्थिर करि पारे ता हैला ईश्वर को उपस्थिति मध्य रहिबा, ईश्वर को निकटवर्ती हेबा। ईश्वर मो सहित चलिबे और मो समस्या को से संभालिबे। आपन कोन तांकठारे विश्वास करंती कि? तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीसु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी। जीसु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी। जीसु
ଯୀଶୁ उच्चारिले सेही प्रिय मधु नाम जाए दूरे दुख जातना देखुथिले तुम मुख अनुपम केबे ताहा भूली हुए ना संगीते तोळु मूर्छनामि अमर दिव्य चरणी जीसु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणी जीसु आम जीवनर गलाहार प्रभु तुमे हुओ नित्य भावना मन मरुतीरे होई जलधारा कर नाही उणा करुणा अर्चना घेन मंगलमय मिनति तुम चरणे जीसु तुम प्रेम स्मरी वंदना करुछु पुण्य चरणे जीसु तुम प्रेम स्मरी वंदना। आज आम गीत संगीता 45 पर्व ठारू आरंभ करी 48 पर्व पर्यंत अध्ययन करने जावा। तेबे 45 पर्वर मुख्य प्रसंग हेउची एही जगत रे ताहांको राज्य प्रतिष्ठा करबा निमंते ख्रीष्टंकर आगमन। यह एक मसीहत्व गीत और यह एब्री पत्र रे मध्य उल्लेख होई अछि। एही गीत कोरह संतानगण द्वारा रचित। एही चमत्कार गीतटी ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमनर विषय को प्रकाश करे। यह ख्रीष्टंकर महिमार सहित एही जगत को पुनर्बार आगमन करिवार विषय को प्रकाश करे, जहाँकि प्रकाशित वाक्यर 19 पर्व मध्य प्रकाश करा जाय अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य एही विषय नहीं नूतन नियम रे माथ्यू सुसमाचार 24 पर्वर 29 रु 30 पदरे प्रकाश करियछन्ति। ते वर्तमान एही 45 पर्वर प्रथम पदरे एपरि लेखा अछि, मोहर हृदय उत्तम विषय रे उछुली उठुअछि, मु राजांको विषय रे आपणा रचित कथा कहे, मो जिह्वा शीघ्र लेखकर लेखनी स्वरूप। यह गीत रचकंकर उछुला आनंद को प्रकाश करे। आज कौन आम मान जीवन में से प्रकार आनंद अच्छी कि? आज कौन आम से ही आनंदजनक सुसमाचार को अन्य मान निकट में पहुंचाइबारे आनंद अनुभव करू कि? मात्र गीत रचक उछुला आनंद रे परिपूर्ण। आज आम मान जीवन में कहीं आनंद नहीं, जेहेतु आम्हे माने से ही आनंददाता निकट रे निजक समर्पण करना, कारण से आम को आनंद दियंती। जितेबाला आमे तांको निकट को जाऊ सेतेबाले आमानकर जीवन मध्य आनंद रे परिपूर्ण हुए।
ଏହାପରେ 2-5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ତୁମ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଢଳାଯାଇଅଛି, ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ବୀର, ତୁମ କଟି ଦେଶରେ ଆପଣା ଖଡ଼୍ଗ, ଆପଣା ମହିମା ଓ ପ୍ରଭାବ ବାନ୍ଧ। ପୁଣି ସତ୍ୟତା ଓ ନମ୍ରତା ଓ ଧର୍ମ ସକାଶେ ଆପଣା ପ୍ରଭାବରେ ରଥାରୋହଣ କରି କୃତାର୍ଥ ହୁଅ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମକୁ ଭୟାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇବ। ତୁମ୍ଭର ତୀର ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଜନମୃଦ ତୁମ୍ଭ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏଠାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ରାଜା ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯିଏକି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତା ଓ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ। ସେ ସତ୍ୟତା, ନମ୍ରତା ଓ ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ଶାସନ କରିବେ। ଏହାପରେ 6-17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମସିହଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସରକାର ଓ ମହିମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ସେହିସବୁକୁ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଓ 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତୁମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ରଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଗମନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ନେଇ ନିଜେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ। ଏହି ଗୀତର 2ଟି ପଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବ୍ରୀ 1 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣି ନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ଓ ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 45 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ବିଚାରାଳୟର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓଫରୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଭୂଷିତା ରାଣୀ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନାମ ଧରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ବା କଥା ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସବୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ହବା, ରିବିକା, ରୁଥ ପ୍ରଭୃତି କନ୍ୟାଗଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ରାଣୀ କିଏ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେହି ରାଣୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦିଓ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିହ୍ନା ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ତଥା ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ଏହାପରେ 45 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଗ କନ୍ୟା ଶୁଣ, ବିବେଚନା କର ଓ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। ତୁମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ପାଶୋର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ରାଜା ତୁମ୍ଭ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ହେବାକୁ ଅଛି, ତାହାର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯିବ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପେ ଗୃହୀତ ହେବ। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ସକଳ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଇବି, ଏହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ଏହା ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେତେକ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ପରେ
ରାଜ୍ୟ ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ଏଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ 46 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 46 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ଯାହାକି ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗୀତ। 45 ଗୀତଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ରାଜା ରୂପେ ଆଗମନ କରି ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଗୀତ ଅର୍ଥାତ୍ 46, 47 ଓ 48 ଗୀତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗୀତଟି ଉଦ୍ଧାରର ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୀତ ଓ ଏହା ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ସେହି ସୁଫ ସାଗରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ମହାନ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ମହାନ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚୁରତା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 46 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ହେଁ ଓ ପର୍ବତଗଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ଜଳରାଶି ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବଳ ହେଲେ ହେଁ, ତହିଁର ପ୍ଲାବନରେ ପର୍ବତଗଣ କମ୍ପିତ ହେଲେ ହେଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ସେ ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥାନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତମାନଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। 46 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ, ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ତହିଁର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାହା ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗର୍ଜନ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ସେ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ପୃଥିବୀ ତରଳିଗଲା। ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି 4 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ସେହି ନଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଧନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଆଉ ସେହି ଜଳସ୍ରୋତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଗର୍ଜନ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ଏହା ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆପଣାର ରବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ହେତୁ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି କହିବେ, ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖ। ସେ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରକାର ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି ଓ ବର୍ଚ୍ଛା କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ସେ ରଥ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣ। ଆମେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ସେହି ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି ବିଚାର କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତା ସଂସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଲେଖା ଅଛି, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଏହି ସତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଗୀତଟି ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ଓ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତଥା ଶକ୍ତିଦାୟକ।
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଜୀବନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୁସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥୀ କରୁ। ଏହାପରେ ଆମେ 47 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତରେ ଆମେ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉପାସନାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉପାସନାର କ୍ରମଶଃ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ ରାଜା। 47 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ କରତାଳି ଦିଅ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୟଧ୍ୱନି କର, କାରଣ ସର୍ବପରିସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମହାନ ରାଜା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ପୂଜନୀୟ। ଏହାପରେ 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କରିବେ, ସେ ଦେଶୀୟ ଗଣକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଦତଳସ୍ଥ କରିବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ମନୋନୀତ କରିବେ, ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଯାକୁବର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରିବେ। 46 ଗୀତରେ ଆମେ ବିଚାରର ସହିତ ଆଗମନ କରିବାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଓ ଏହି 47 ଗୀତରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ ଓ ସେ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 48 ଗୀତ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତଟି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ବିଜୟର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 3ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଗୀତ। ଏହା ମସିହଙ୍କର ଶେଷ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟର ଉତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କରେ, ଯାହାକି ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହି ଗୀତଟି ମହାନ ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ସେମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସେଦିନ କେତେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କେବଳ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଦୂର ଜଡ଼ିତ ଅଛି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ କି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସୁଯୋଗ ଉପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରୁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, କ୍ଷମା ନ ମାଗୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ କରିବା ନେଇ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଆଗମନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ନେଇ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗମନ କରିବେ।
ଏହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ନିମନ୍ତେ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେଉ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହିଦେବେ, ତୁମାନେ କିଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୀତରଚକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିର କାରଣ ହେଲା ଗୀତରଚକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କିଏ ଓ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ କି? ସେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ହେଁ, ପର୍ବତଗଣ ବିଚଳିତ ହେଲେ ହେଁ, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆମେ ଗୀତରଚକଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦେଖୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମର ଗୌରବ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ତୁମେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ଈଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଅଛୁ, ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଅଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏ ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କନ୍ୟା କାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ? ଏ ମଣ୍ଡଳୀ, ବି ସମାଜ, ସି ଗୃହ, ଡି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা ৬টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कोरापुटरू चिंतन खोसला।